का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गदी दे तख्त ते सुभाए मान प्रगट गुरां की देह प्रतख हार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज शहीद सतगुरु धर्म रखियक शस्त्रधारी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के परम पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे अमावस के दिहाड़े ते अमृत वेले के समय तो सजे हुए दीवाना हाजरियां भर रहे दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी सतगुरु साहिब जी ने अपार बख्शिश कृपालता करके सानू ये सुभाग समा प्राप्त कराया है। जो सत संगत दियां घड़ियां प्राप्त होइयां ने सतगुरां दे अस्थानां दी यात्रा दा समा मिलिया सतगुरु साहिब जी के अस्थान ते वख वख सेवावां निभाउण दा समा प्राप्त होया है। आओ गुरु गरीब नवाज सतगुरु की बख्शिश लैण हित जो साहिबां दी पवित्र गुरबाणी की लड़ीवार कथा नित ही सिख संगतां अते दूरों नेड़ियों आईयां संगतां श्रवण करदियां हन। श्रवण करन हित रसना करिए पवित्र सारी ही संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी। श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के परम पवित्र अंग 52 के उत्ते अज का पावन पवित्र शब्द जो लड़ीवार उपदेश महाराज बख्श रहे हैं ये परम पवित्र अंग 52 के उत्ते सुभायमान है। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु अर्जन देव महाराज जी रहमत कर रहे ने श्री राग दे अंदर गुर परमेश्वर पूजिया। सतगुरु साहिब जी ये विच ये पावन जो शब्द है गुरु ते परमेश्वर एक रूप हैं ऐसा सतगुरु साहिब जी ने ये विच उपदेश दिता है। गुरु अते परमेश्वर दे विच कोई फर्क नहीं है। गुर परमेश्वर पूजिया कहते हे गुरसिख प्यारिओ गुरु साहिब जी परमेश्वर का रूप हैं। परमेश्वर ही ने सतगुरु साहिब जी नूं पूजीए पूजना करिए। गुरां दा पूजना की है भी महाराज साहिब जी की शिक्षा नूं मनना गुरां दे उपदेश की कमाई करनी इहो गुरु साहिब का पूजन है। परमेश्वर रूप गुरां दा पूजन करिए। मन तन लाए प्यार मन विच भी प्यार होवे शरीर दा रोम रोम ही महाराज साहिब जी दे सत्कार वास्ते हर समय तैयार बुर तैयार रहे। इस तरह मनो तनो हो के मन तन ला के तो भाव के पूर्ण मुहब्बत दे नाल पूर्ण सत्कार दे नाल गुरु नानक देव महाराज साहिब जी नूं परमेश्वर का रूप जान करके पूजना चाहिदा है। साध संगत जी जेड़े सिखां दा निश्चय है ना भी मेरे गुरु नानक देव महाराज साहिब हरि परमेश्वर का स्वरूप है वो गुरु नानक देव महाराज के चरणों की शोभ प्राप्त करने वाले महाराज के दर्शनों नूं पाउण वाले मुड़ के फिर दुनिया दे विच नहीं आउंदे। उन्हां दा जम्मण मरण चकिया जाता है। हर गुरु नानक जिन परसिओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਡ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਦਿਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਰੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਆ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਦਿਓ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤਲ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਸਿੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ, ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੁਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਲੈਣ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੂੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗੀਰਥ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਫੜ ਲਏ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਸੇਠ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਵੇਖੋ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਹੀਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਰਾਤ ਹੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਿਹਾ, ਜੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਚਨ ਦੀ ਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗਏ ਦੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਏ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਵਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਉਛਾਰੂ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਪ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਪ ਪਵਾ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ 'ਤੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਝੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਹ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਹੇ ਪਤਵੰਤਿਓ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾਓ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸੱਜਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਈ ਸਦਾ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਭਾਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜਾ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕਾਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ।
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਏ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਲ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਘਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਸਾਧਨ, ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਜੁਗੜ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਓ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੁਸਲੀਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਕੋ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਭਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਪਾਰ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਅਗੋਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਚਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਜਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੋਚਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ, ਨੱਕ ਸੁੰਘਦਾ, ਹੱਥ ਛੂੰਹਦੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰ ਜੀ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਆਮ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਕੇ ਹੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਟਾਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ
ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਹਾਰ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰ। ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਤਤ ਰੂਪੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ, ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਸਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੂੜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀਏ? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤੁ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਤੀਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ ਬਿਰਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੈਸੇ ਪਾਰਜਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਸੇ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਚੋਰ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ 3 ਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਗੀਏ ਕੱਟੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਖੀਸਾ ਕੱਟਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੀਸਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੰਨੀ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੀਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ 3 ਰਾਂ ਖੀਸੇ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਗੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਜਰੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਰੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਐਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਸੋਚ ਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਦਾਤੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਦਰੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਚੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਹਨ ਵੀ ਅਗਮ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਵੇ, 1000 ਵਰਕਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੂਗਾ, 50 60 100 ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, 1000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਲਿਖ ਲੋਗੇ? ਪੈਨ ਦੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਥਨ ਵਾਲਾ ਕਥ ਲੂਗਾ। ਕੋਈ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੂ, ਕੋਈ 4 ਲਿਖ ਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ 10 ਲਿਖ ਦੂ, 100 ਲਿਖ ਲੂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਐ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਫਲ ਬਾਂਸ਼ ਦੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇੱਛਤ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਤੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਿਤੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪੂਰਬ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਵ, ਬਾਹੁੜ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹਦਾ ਬਹੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਾਓ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁੱਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ? ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਾਓ, ਇਹੋ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।